देखो एक्सरसाइज 21 देखो, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ? एग्जाम कॉर्नर ਦੇ क्वेश्चन नंबर 7, 13 एंड 11, ठीक है, तीन ਤੁਸੀਂ सॉल्व कर लिया एज अ प्रैक्टिस खुद ही है ना। एक्सरसाइज 21 देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਐਂਡ B। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ 400 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਂਡ 300 ਰੁਪੀਜ਼। ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਅਰਲੀ 18% ਔਰ ਉਹਦਾ 20% ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 6% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू है। एनपीवी वैल्यू एट 6% डिस्काउंटिंग फैक्टर 142.7 दसदा की किया। नेट प्रेजेंट एट 12% डिस्काउंट फैक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 60.5 ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ 60.5। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट स्पर्श क्वेश्चन देख ला, बाद शक्ल समझ नहीं आती पेपर च। प्रोजेक्ट ए रिक्वायर्स रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400, ऊपर इन्वेस्टमेंट तो समझ आ रहा है, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ कैश फ्लो इनफ्लो ऑफ 110, 120, 130, 140, 150 5 साल दी रिटर्न्स इनफ्लोज ऑफ। प्रोजेक्ट बी इन्वॉल्वड इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 and was expected to have cash inflow of 100 rupees each over its 5 years economic life। second project ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ inflow annual ਆ 100 ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ which of the two projects will you select if cost of capital is 10%, 12%, 15%। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ 10% cost of capital ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹਦੇ ਇਨਫਲੋਸ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਖ ਲੈ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% ਦਾ ਪਤਾ, प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड कर ली, और आउटफ्लो कितना सी 400 मींस ਤੁਹਾਡਾ एनपीवी कितना आया 85.51, ठीक है। और आउटफ्लो ਦਾ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, है ना। सेकंड थिंग प्रोजेक्ट बी ਦੀ अगर ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ, एनुअल कैश इनफ्लो आ, कैश इनफ्लोज नहीं है किया, एनुअल कैश इनफ्लोज मतलब हर साल सेम। सेम है तो 1 to 5 ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੀ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋਗੇ, 1 to 5 ਲਿਖ ਕੇ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा लिया जीटी करके। कैश इनफ्लो की सी 100 था, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आ गई 379, आउटफ्लो सी 300 था, एनपीवी आ गई 79 रुपीज। इन्ने नालों कितने चेक हो गया, 10% ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ए इज टू बी सिलेक्टेड। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, 12% और 15% ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एनपीवी सॉल्व करके चेक कर लेना। ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਰ 10, 12, 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ A is selected, 15% ਅਕੋਰਡਿੰਗ B will be selected, 12% ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਜਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਪੀਵੀ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਪਰਸ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 400 ਰੁਪਏ ਲਗਾਵਾਂ ਅੱਜ ਕੇ 300 ਲਗਾਵਾਂ, ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਆ, ਤਾਂ 300 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੀਕ ਆ। मैं वही वो तो कल पिक करते हैं आंसर पहला उदा मैंने फाइनल आंसर दे रहे हैं थानू कि 12% तो दोनों सेम है। सेम ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ कहते ना कि कोई फर्क ही नहीं, प्रोजेक्ट ए और बी ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਐਨਪੀਵੀ ਤਾਂ 30.5 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਏ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ 400, ਬੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ 300, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡ, ਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਲੈਸ ਕੈਸ਼ ਆਊਟਲੇ ਐਂਡ ਗਿਵ ਸੇਮ ਐਨਪੀਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, 12 ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 15 ਹੈ 15 ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ क्वेश्चन, दैट वाज दो नाम ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ, ਫੈਰੀ ਬੋਟ ਵਾਲੇ, ਫੈਰੀ ਬੋਟ ਵਾਲਾ ਸੀ क्वेश्चन। उसी टाइप ਦਾ एक ਹੋਰ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 27, ਇਹ ਵੀ इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम ਲਈ। One of the largest and most profitable companies in the country is faced with the prospect of having to replace a large stamping machine। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ large stamping machine। Two machines currently being marketed will do the job satisfactorily। ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੈ, superior stamping machine, ਕਿੰਨੇ ਦੀ 50,000, and ਉਹਦੇ ਤੇ it will require cash running expenses of 20,000 per year। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ 20,000। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਮੀਨਸ ਆਊਟਫਲੋ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ,
खर्चा आया तो आउटफ्लो आ, हर साल होना था ये भी 1 to जिन्नी लाइफ हुई। पेयरलेस मशीन है दी सेकंड मशीन है जिदा कॉस्ट इज 75,000 बट रनिंग एक्सपेंसेस आर ओनली एक्सपेक्टेड टू बी ₹15,000 पर ईयर। ठीक है, एक मशीन महंगी है बट ਇਹਦਾ रनिंग एक्सपेंस घट है। both machines have a 10-year useful life with no salvage value and would be depreciated on straight line method। कहना if the company pays 50% tax and has a 10% after tax required rate of return मतलब एक cost of capital है, which machine should it purchase। तो सब तो पहली चीज ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਊਟਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 50,000 ਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੀਨ 0 ਤੇ और लाइफ से 10 ईयर्स था 1 to 10 कितना खर्चा 20,000 आउटफ्लो क्लियर हो गया। ठीक है, इनफ्लोस कितना होने इनफ्लो दसे कोई इनफ्लो कोई नहीं है। ठीक है, इनफ्लो था एक मिनट दसिया इनफ्लो कितना होना मैं दसदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਅਰਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ 0 ਤੇ 75,000 और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਆਊਟਫਲੋ ਦਾ ਆਹੀ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਆ पहली मशीन दी कॉस्ट इज 50,000 स्क्रैप होने की क्या स्क्रैप 0 लाइफ 10 इयर्स मतलब पहली मशीन दी डेप्रीसिएशन पर एनम कितनी है 5,000 ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ 7500 और क्वेश्चन ਚ नीचे टैक्स भी गिवन है। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਅਗਰ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਚ ਪਾਓਗੇ ਉਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣਾ ਐਂਡ that will be your saving is considered as a cash inflow। डेप्रिसिएशन हर साल लगाओगे 5,000 डेप्रिसिएशन हर साल लगाओगे 5,000 पहली मशीन तो अगर पहली मशीन 1 तो 10 हर साल 5,000 ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ लगाओगे ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 50% ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਨਫਲੋ ਹੋਊਗਾ 2500 ਰੁਪੀਸ ਦਾ 2500 ਦੀ ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਵਾਸ 50% ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਦੱਸੋ 75,000 ਦਾ ਸੀ स्क्रैप 0 10 ईयर्स मतलब 7500 डेप्रिसिएशन आ गई 50% टैक्स रेट तो सेकंड मशीन विच भी इनफ्लो कितना होगा 1 to 10 7500 ਦਾ 50% दैट इज ₹3750 ਦਾ ਇਨਫਲੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤਾਂ क्योंकि क्वेश्चन ਚ डेप्रिसिएशन भी आई क्वेश्चन ਚ टैक्स ਦਾ पॉइंट भी आया तो टैक्स सेविंग्स और डेप्रिसिएशन इकट्ठा लग के टैक्स और डेप्रिसिएशन इकट्ठे सोच के की बनता टैक्स सेविंग्स दैट इज कंसीडर्ड एज एन इनफ्लो। ठीक है बोलो यस और नो यस और नो। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸੈਟ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੋ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਆ ਉਹ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਆ 20,000 2000 ਕੀ ਹੁੰਦਾ आपसे तो गलती नहीं होती मैं किया कुछ 2000 चल सुनो 20,000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈ 20,000 ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੋ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਜਾਊਗਾ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਅਗਰ ਪੀਐਨਐਲ ਚ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਕੀ ਆ 50% अगर 20,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 50% ਟੈਕਸ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ अगर 20,000 हर साल पीएनएल ਚ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ 20,000 ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ
50% मीनस 10,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। 10,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 10,000। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਰ ਇਨਫਲੋਸ ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟ ਤੇ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਊਟਫਲੋਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਫਲੋਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਥੱਲੇ ਪੀਵੀਸੀ ਫੈਕਟਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ क्वेश्चन ਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਆਊਟਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਿयंका ਆਊਟਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ 50,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਅੱਜ। ਤਨੀਸ਼ਾ ਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅੱਜ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ मतलब 1 to 10 सारे। ठीक है सिमरन अगली चीज रह जा पेयरलेस मशीन आज आउटफ्लो कितना 75,000 आ रहा 1 to 10 कितना एक्सपेंस रेगुलर कितना 1 to 10 15,000 स्पर्श अगे दोनों ते डेप्रीसिएशन की है डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन कितना लगानी कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन यूजफुल लाइफ कॉस्ट कितना कॉस्ट 50,000 और 75,000 स्क्रैप स्क्रैप जीरो और लाइफ 10 ईयर्स ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ 5000 ਦੂਜੀ ਬਣੀ 7500। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੋ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਫਲੋ ਸੋਚਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 50,000 ਜਿਹੜਾ 1 to 10 ਆਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਸੀ 20,000 ਬਟ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਰਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ P&L ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮੰਨੋਗੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸੇਵ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਚਾਰਟ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 0 50,000 1 to 10 ਚ ਆ ਗਿਆ 20,000 ਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ 10,000 ਸੇਮ ਵਿਦ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਿਆ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਊਟਫਲੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਨਫਲੋ ਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਨਫਲੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ 2500 ਦਾ ਯਸ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਚਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਟ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੀਸੀਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ 1 to 10 ਲਿਖਿਆ ਪੀਵੀ ਕੈਸ਼ ਇਨਫਲੋਸ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰ 10% ਦਾ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜੀਟੀ 5 ਇਅਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ 3.79 ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜੀਟੀ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਟਫਲੋ ਦਾ 0 ਵਾਲਾ 1 to 10 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਫੈਕਟਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੀਵੀਸੀਓ ਆ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੈਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ 98,000 ਸਮਥਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਔਰ 96,000 ਸਮਥਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ पहली के दूजी पहली वाली मतलब सुपीरियर मशीन सो सुपीरियर मशीन इज बेटर ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਟਰਨ 8% ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ 10% ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਟੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 8% ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਇਆ -1 ਲੱਖ ਇਨਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ 1,100,000 ਇਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵਾਲਾ ਸੋ ਇਹ ਚ ਪੇਅਰਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁੱਡ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 1,03,000 ਸਮਥਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇੱਥੇ 1,01,000 ਸਮਥਿੰਗ 네ਗੇਟਿਵ ਸੋ ਫੇਰ ਪੇਅਰਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ 네ਗੇਟਿਵ ਪੇਅਰਲੈਸ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁੱਡ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ 10% ਨਾਲ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਔਰ 8% ਨਾਲ ਪੇਅਰਲੈਸ ਕੋਈ ਡਾਊਟ क्लियर चलो कर लो हम